شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں. جینے کا مجھے کچھ شوق نہیں, بس وقت گزارا کرتا ہوں, کچھ دیر الجھ کر یادوں میں دنیا سے کنارہ کرتا ہوں. مرتا بھی اسی کی خاطر ہوں, میں اس لیے جیتا ہوں. شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہی دیکھ رہی تھی, کتنے غور سے تو دیکھ رہی تھی. ابھی بھی لگتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کی آنکھوں سے دانیہ جیسے آپ کو یقین نہیں آ رہا. مجھے ابھی بھی نہیں آ رہا ہے. میں نے اس طرح دیکھی تھی کہ اچھے واقعی میں گا رہے ہیں تو میرے سامنے ہے. مطلب سیریس ایسا ہوا جب ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا, ایسے کچھ ہو بھی نہیں پا رہا. مطلب کچھ اور دوسری بات ہے. آپ کچھ گنگنانا چاہیں گی عامر بھائی کے لیے؟ مجھے سانگ نہیں آتا. آپ کچھ نہیں. اچھا, ان کو سرائکی میں آتی ہے باتیں, سرائکی میں آتی ہے. آپ سرائکی میں, سرائکی میں کچھ مجھے کہہ دو تو میں ایسی بات کہ میں خوش ہو جاؤں, میں سمجھنے لگا ہوں سرائکی. اور کیا, میری ساری زندگی یہ سیکھتے گزری ہے, آج میں سرائکی سیکھ رہا ہوں. کیا بات. کچھ عامر بھائی کے نام آج. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گی, جب تک جان ہے تب تک چلوں گی. واہ 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 بھائی, واہ 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 واہ. ہمارا سر پہ آ گیا, میں کہتی ہوں آن ایئر ہے. واہ واہ. عامر بھائی, آپ نے ابھی گانے سے پہلے ذکر کیا رانگ ٹرن کا. آپ کی پارٹی میں ہم نے ہمیشہ یو ٹرن کے بارے میں سنا تھا. یہ رانگ نہیں, یو ٹرن تو میں ٹرن خوشی سے لیتا ہوں جب بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یو ٹرن کی ایک بڑی افادیت ہے. دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں یو ٹرن کیوں لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ کرکٹ دیکھتے ہوں گے. بالکل بالکل. خان صاحب کا جو یہ سٹارٹ ہوتا تھا نا بڑا لمبا ہوتا تھا. بولر ہے, وہ بولر کیا کرتا ہے, یو ٹرن لے لیتا ہے, لینا پڑتا ہے یو ٹرن. تو اگر خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی فطرت میں اور جبلت میں شامل ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم نے زندگی بھر یو ٹرن لیے. تو یو ٹرن, اچھا یو ٹرن جب تک نہ ہو تو آپ کا سفر ایک ہی طرف جاتا رہتا ہے سیدھا. ارے بھائی پیچھے دوائیاں رہ گئی ہیں, بچے رہ گئے ہیں, تو یو ٹرن تو لینا پڑے گا. اگر کوئی گھر میں کوئی رہ گیا ہے, بھائی ورلڈ کپ 92 کے ورلڈ کپ میں اگر جاوید میاں والا یو ٹرن نہ لیتے, بالکل وہ بڑا ضروری تھا. کراچی رہ گئے, پاکستان رہ گئے, واپس بلاؤ بھائی, کسی طرح بلاؤ تو جیتیں گے ہم. تو یو ٹرن بڑے ضروری ہوتے ہیں. رانگ ٹرن جو ہوتا ہے نا, رانگ ٹرن ایک ہارر فلم ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, بڑی سیریز میں. تو یہ ویسا رانگ ٹرن تھا جس میں آدمی پھنس گیا تھا ایک ایسی جگہ پر جا کر جہاں محبت تو بہت دی تھی, پیار تو بہت دیا تھا, لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ محبت یا پیار جو ہے وہ وہاں کے لیے نہیں تھا. آپ کو پتا ہوں میں ہنستا رہتا ہوں, اور مایا بات اسی طرح سمجھتی ہے کہ مایا کے بار بار سے ذکر کر رہا ہوں, ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. ان کی والدہ سے خاص طور پہ مجھے بہت بیٹوں کی طرف محبت کرتی ہیں کہ زندگی میں میرے بہت دکھ ہیں, اس کے باوجود میں ہنستا ہوں. تو اس کا مطلب میں ہنس رہا ہوں نا اور ہنسی آپ کو دکھا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ میں خوش نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو خوش رکھ رہا ہوں. کچھ چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں, ورنہ تکلیف اور پریشانیاں بہت ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اسی میں بس جیتے ہیں, لیکن انہیں کے ساتھ. اس شادی کے بعد خوشی میں اضافہ ہوا عامر بھائی؟ دیکھیں یہ شادی در حقیقت ایک سنت نبوی ہے, عقد مسنون ہے, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کب ہوئی آپ نے, جس دن ہوئی؟ یہ ہماری ہوئی ہے لودھرا میں ہوئی, آج کوئی تقریباً ہو گیا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ, 2 ہفتے. ہاں, اس میں وہاں ہمارا نکاح ہوا. نکاح کے بعد ہم دونوں, میں خود ڈرائیو کر کے لودھرا سے ان کو لے کر آیا. پھر ہم نے شادی کا استقبالیہ چھوٹا سا تھا, یہ 10 بار بھی تو ولیمہ باقی ہے, اس میں آپ آئیں گے تشریف لیں گے. ظاہر ہے. آپ بھی آئیں گے شادی صاحب اس میں؟ بالکل آئیں گے. اچھا یعنی اب آپ سے کچھ سوال, جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے آپ بچپن سے آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھیں, آپ کیا بات تھی جو آپ ڈاکٹر صاحب کی فین تھی, ان کے انداز کی, ان کی ڈریسنگ کی, ان کی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں, کبھی ہیومر طریقے سے بھی سوال کر لینا, کبھی جذبات میں آ کے بھی سوال کر لینا, کیا چیز تھی جو دل کو آپ کے, کیونکہ آپ اگر چھوٹی تھی اتنی, آپ کی اوبیسلی ایج کم تھی, کیا چیز آپ کو ہٹ کر گئی, دل پر لگ گئی؟ مجھے ان کی سب چیزیں ہٹ کر گئی. سب چیزیں ہٹ کر گئی جیسے کہ ریٹنگ پہ ہٹ کر گئی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے ان کی پسند نہ ہو, کوئی بھی. اور جب آپ ان سے ملی, جب انہوں نے آپ سے فرسٹ ٹائم بات کی, تو کیا کی ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بات؟ ہم تو کچھ دیر چپ رہے. ہاں, دور سے ملے. ان کی اصل میں آواز بھی پست ہوتی ہے. ایک سید خاندان ہے, آواز بھی پست, اور پھر گاؤں کا علاقہ ہے, گاؤں ہے, یہ گاؤں میں رہتے ہیں, اور ان کی اچھا گاؤں میں رہنے والے لوگ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تھوڑا شہریوں سے گھبراتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آوازیں پست ہوتی ہیں, ان کے یہاں لڑکیوں کی آوازیں باہر نہیں نکلتی. تو یہ مجھ سے دیکھتی رہیں, آپ نے نظر جھکا ایسا دیکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی نظر سے اٹھا لو, دیکھ چلو میں کون ہے کیا ہے. تو پھر یہ انہوں نے اس طرح سے دیکھا, تو چپ رہی, خاموش رہی. ابھی بھی بہت کم ہوئے ہیں, بہت کم بات کرتی ہیں, لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں پہلے میں اپنے کام سارے ویسے بھی خود کرتا رہا ہوں, چاہے میری پہلی بیوی کے زمانے سے لے کے اب تک کسی سے میں نے کوئی کام نہیں کرایا, کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. لیکن کہ میں اپنا جب ابھی کپڑے استری کرنے نہیں میں کروں گی, میں نے کہا ہاں, میں نے کہا نہیں میں کر لیتا ہوں, نہیں میں کروں گی.
अच्छा अच्छा आप कर ले रहे हैं। ये पहली मरतबा मेरे कपड़े किसी ने इस्त्री किए। कैसा लग रहा होगा आपको? अजीब सा लग रहा है कि यार मेरा जी, काम कोई जी। कर रहा है। जैसे आप बताए डॉक्टर साहब के आवाज भी नहीं आपकी निकलती, तो कबूले कैसे कहा? हाँ वो तो अच्छा आराम वो से काजी ने पूछा जाके मुझे पता नहीं। वही तो मैं कह रही बात हूँ, नहीं कैसे निकलेगा। कहा? पहले तो मैं सोच रहा था निकाह में खुद ही पढ़ा लूं कि वहाँ लोग मौजूद थे। फिर मैंने काजी को पढ़ाया कि भाई तुमने निकाह कैसे पढ़ा दी। जब वो पढ़ चुका अच्छी तरह से, असल में कुछ खुतबात होते हैं वो ये लोग नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा वो खुतबात पढ़ो तो मैं तर्जुमा इनको करके बताऊंगा सबको, ये सारे लोग। फिर तर्जुमा मैंने किया, सब बताया। ज़ाहिर है कि अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता एक दुआ है, ये बड़ी ज़रूरी दुआ होती है जिसमें तमाम अज़वाज मुतहरात का जिक्र होता है और दुआ का। तो मैंने उनको बताया कि भाई आपने दुआ करनी है और फिर उनको समझाया। उसके बाद फिर इनका निकाह हुआ। तो ये निकाह इनके जो नाना जान थे और इनके वालिद साहब, उनको लेकर वो गए थे कोने में कमरे में इनसे पूछने के लिए। तो भाई इन्होंने क्या कहा मुझको पता नहीं, लेकिन उनके बाद आगे उन्होंने कहा भाई मुबारक हो। मुबारक हो। निकाह में कौन कौन शामिल हुआ? निकाह में इनके घर वाले थे बस। और क्योंकि मैं लोधरा में गया ना निकाह, कमरे में एक था इनका, चूंकि 4 5 6 कमरों के ऊपर मुश्तमिल एक घर है। अच्छा वहाँ आपको पता गाँव में सहन बहुत बड़े बड़े होते हैं, सहन बड़े तो बड़े, सहन बहुत बड़े थे बरामदे। कमरे। तो एक ही कमरे में निकाह था, एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे, एक कमरे में कुछ और लोग बैठे थे। मैं अपने हमारे जो ड्राइवर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, साथी होते हैं, लफ्ज़ मुझे बड़ा बुरा लगता है ड्राइवर और नौकर में। तो वो हमारे साथ थे मुमताज़ शाह साहब, तो वो थे साथ और मैं था बस। चूंकि हम तो गए थे तकरीब में, हमें तो ये पता कि हमारा निकाह हो जाएगा हमारा। तो बस उसके बाद वहाँ पर हुआ, एक रात में वहाँ रुका, और रुका भी इस तरह से कि इनके बड़ा चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। अलग कमरे में मैं था, ठीक है, अपने मतलब निकाह के बाद भी हम एक साथ नहीं थे। तो उसके बाद मैं जब लेकर आया हूँ तो इनकी वालिदैन ने इनको रुखसत किया गाड़ी में और वो कहा बेटा ले जाओ। डॉक्टर साहब जब आपने रिश्ता का जो है वो आपको कहा गया कि आपकी एक सैयद ख़ानदान की बच्ची से जो है आपकी निकाह कराते हैं, इनकी तरफ जब आया होगा तो वो दानिया का मैं अलग पूछूंगी, लेकिन आपकी तरफ जब आया तो क्या लगा होगा कि माँ बाप की तरफ से ज़्यादा मोहब्बत मिली? देखिए माया, मैं आपको बताता हूँ, एक तो पहले जहन में रख लें कि ये किसी दौलत की वजह से कोई ये नहीं है, ठीक, गो के ये कोई बहुत खाता पीता घराना नहीं है। ये इसलिए खाता पीता घराना है, इसलिए बहुत बड़ा घराना है कि सादात है। इनसे बड़ा अमीर कोई है नहीं, इनसे बड़ा अमीर कोई हो नहीं सकता। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अमीरी यही थी कि ये लोग सैयद हैं। तो इनकी वालिदैन में ख़ास तौर पर इनकी अम्मी, इनकी बहन और इनके वालिद साहब जो कि वो जो पीर साहब हैं, जो कि आज तशरीफ भी ला रहे हैं, अभी कुछ देर के लिए आएंगे। वो भी आके, जैसे आपने सुना होगा ना कि माँ बाप घर का पानी भी नहीं पीते, तो वो आ रहे हैं, अब इनकी बहन को छोड़ देंगे इनके पास कुछ दिनों के लिए और चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं यहाँ। जी हाँ, तो वो इसी तरह से आ रहे। तो उन लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी। मैं सराय की पूरी फैमिली जो होती है वहाँ पर, सराय की ख़ानदान, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। मैंने सराय की तहजीब देखी, मैंने सराय की लोग देखे, वाकई आप लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और आप लोगों का सुबह बनना चाहिए। सुबह बनना चाहिए। सरकार दानिया शाह, आप हमें ये बताएं कि हम थोड़ा सा आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, इस वक्त क्या मसरूफियत होती है, शादी से पहले क्या मसरूफियत थी आपकी? इंटर करती थी। इंटर उनकी अब एक चाहती है कि ग्रेजुएशन करें, इनकी पढ़ने की ख्वाहिश है। तो मैंने इनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपको यहीं पीसीएस कॉलेज में दाखिला करा देंगे। ये भी है, अपना इलाका है, हमारा है अपना इलाका है। जैसे आमिर भाई के प्रोफेशंस हैं, उनके तो खैर बहुत सारे हैं, होस्टिंग भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, मेजबानी भी कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपने भी कोई प्रोफेशन सोचा है कि मैंने कोई आमिर भाई? हाँ, लोग ये पूछते हैं ना, ये भी एक आपकी कदर कलामी होती है। आप होस्टिंग भी करते हैं, आप मुहर्रम में शिया हो जाते हैं, रबीउल अव्वल में सुन्नी हो जाते हैं, आप हज के मौके पर हाजी बन जाते हैं, आप गेम शो भी करते हैं, अबे तू है क्या? तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ जो अपने जूते भी खुद गांठ लेते थे, जो खाना भी खुद पका लिया करते थे, जिनको फिजिक्स भी आती थी, केमिस्ट्री भी आती थी, जिनको साइंस भी आती थी, जिनको इल्म कुरान भी आता था, जिन पे वही भी नाजिल होती थी, जो बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे, जो दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। मैं उनका उम्मती हूँ, उनका गुलाम हूँ, कम से कम कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ थोड़ा सा उनसे सीख कर। इतना परेशान ना हुआ मतलब इसको नेगेटिव लेने के बजाय लोग पॉजिटिव लिया करें, लोग बहुत सारी चीजें बहुत सारे कर सकते हैं। अच्छी बात है और मल्टी टैलेंटेड। अब आप बता दें भाई, आपकी मैंने कदर कलामी। हाँ बता दें क्या करना चाह रही? मैं तो बोलता रहूंगा। क्या करना चाह रही? अब क्या करना चाहती मैं है? अभी मुस्तकबिल में क्या सोचा करना नहीं चाहती है, हमारे फैमिली में अलाउ नहीं है जॉब्स वगैरह। अच्छा, ठीक है। तो आप घर में ही रहना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, घर में रहना चाहती हैं? जी। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, राइट टर्न लेने की क्या निशानी है? राइट टर्न लेने की निशानी आपको नजर आ रही है, कम गो, ठीक, शौहर परस खातून, और राइट टर्न आपको, अच्छा राइट टर्न आपको जिंदगी में बहुत आगे जाके मिलता है, पहले सब रॉन्ग टर्न होते हैं, बहुत टाइम लगता है राइट टर्न की तरफ आने में, चूंकि आपको अल्लाह ताला सिखा रहा होता है ना, इस टर्न से क्या मिला, इस टर्न से क्या मिला। किसी को कुछ सिखाया तो उसने तुम्हें दिया। कोई अगर आज इस्लाम पर उबूर रखे हुए, या कोई अगर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, या कोई आज हमारे घर में रह रहा है, तो उसने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें देखा, तो फिर समझ लो कि औलाद, माल
عورت سب فتنہ ہے، تمہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا بے ہے. شک. تو تم نے یہ زندگی گزارنا ہے صرف، یا اور گزارنا ہے، اور گزارنے کا مطلب یہ کہ تم نے زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ تمہارا ہر پل عشق رسول میں ہو. تو یہ تو ہیں صحیح ہے، لیکن یہ ایکچولی